जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेदी विजन क्लब। दोस्तों उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आज ही दोस्तों छत पे मौजूद हैं और तकरीबन 2-3 दिन के बाद दोस्तों वीडियो बना रहे हैं और मजबूरन आज बैठे हुए हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हुए थे छत पे। मौसम बड़ा रोमांटिक हुआ है, कुछ तबीयत ने भी कुछ ना साथ दिया, तो मैं कहा चलो छत पे बैठते हैं। और एक मरासी से ने वीडियो डाली हुई है, उसका मैंने कहा चलो जवाब भी देते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो मरासी बहुत भुड़का हुआ है, अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे। कोई नहीं, हले तो हले बहुत भुड़कना है, अल्लाह पाक खैर करता दोस्तों। तो बाकी जी दोस्तों परसों उसकी एक वीडियो देखी, परसों भाई सी साजी है नहीं साहब? हाँ जी, परसों भाई सी। तो दोस्तों ये बंदा जो है ना, आपको पता है जैसा कि ये वारिस भाई भी बैठे हैं और आतो भाई के चैनल पे दोस्तों हमने ना वीडियो डाली है, उसमें डिटेलन ये वारिस भाई ने सारा अपना मौका बयान किया। देखें दोस्तों, आप समझदार हैं, कबूतरबाजी करते हैं, ठीक है ना। जो दोस्त कबूतरबाज है, कबूतरबाजी से रिलेटेड है ना, वो इस चीज़ को समझते हैं कि यार कबूतर मरता भी हो जिस तरह भी है, कबूतरबाज हमेशा ऊपर वाली सतह पे ही माना जाता है। और वारिस भाई ने बताया भी है कि यार मुझे एक गेड़े में भी कबूतर का नहीं दिखाया गया, मैं नीचे बैठा हूं, मैनू कह रहे नहीं जी कबूतर है। वारिस भाई जी गल हुई है की गल है, मैनू कहंदा कबूतर मैं वेखे तो बैठा है। तो दोस्तों बात पता क्या है, ये आप भी समझदार है, कबूतरबाज है, इस तरह के कबूतर तो कोई भी नहीं देता, कोई भी बंदा। पौना घंटे का त्याम दिता, ठीक है, तेरे बकोली झूठिया, फिर अपनी वीडियो च कह रहा मैं जी 1.5 घंटा फ्याना, तेरा बयान ते घरदा ही नहीं है। रसिया जिहा शराबा पी पी के तेरा जबान ही तड़तलांदी रहती है, गल हैगी सीधी। पहले घट पी लिया कर, घट पिया कर, ताकि तेरे होशो आवाज कायम रहन करन, ते तेरे मैं कायम करांगा हुण बड़े तरीके नाल, ठीक है ना। साडा मौका भी हैगा सी जी उस कबूतर दा, क्यों कबूतर दा टाइम कटिया मुनसफ ने, तू अपने भणवैये नूं कबूतर वहाना सी ना थले लिया के, उहनूं ते उहनूं कबूतर वहाया नहीं। हुण जो दे रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ, मुबशर जट नूं भी, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ कि जी कबूतर वेख लो। तो उदों भणवैये नूं कबूतर वहा लेना सी, कहा जी मेरे 6 जे, एक मेरा डिग पिया बाहर जिन्होंने जहर दिता, ये 5 मेरे कबूतर ने, 6 ये चैक कर लो। उदों भणवैये नूं कह रहे हैं कि जी थले जा, मैं फैसला करा लांगा। 6 दिनों बाद तेनों याद आ गया कबूतर लभ के ले आए हैं, सानू कबूतर ना वाह, सानू यह वाह कि जे कबूतर का कोई गेड़ा लैंदा मुनसफ नूं वाया ही, तो ਉਹਦੀ गल कर। अपनी वीडियो के बकोल ही तू गल कर रहे हैं कि जी मैं 1.5 घंटे का टाइम बाद कबूतर आया, इस तरह गल हुई सा जी। 1.5 घंटे बाद तुसीं कबूतर लिया, किहड़ा उस्ताद इस कबूतर नूं देगा? मैं कहना किहड़ा तुमन खान उस्ताद होएगा? देखो जी मैं सब उस्तादां नाल ही गल करना वा, किहड़ा उस्ताद देगा 1.5 घंटे वाला कबूतर जिहड़ा नीवा नीवा गया होवे ते नीवा नीवा ही पैदल आ जावे कबूतर? किहड़ा उस्ताद उस कबूतर नूं देगा? दे सकदा उस्ताद जी? ते गल हैगी है तू अपने घर ही हुण उस्ताद सलाउला। देखो जी असीं उन्हां दी इज्जत करने हैं, काबिल एहतराम उस्ताद ने, अल्लाह जानदा एडा अच्छा उस्ताद, लैजेंड उस्ताद है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਗੰਦੇ 2-4 ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾਣ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ कोई परफॉर्मेंस वाओ जिस तरह लाला पानशाह वाला कर रहा है, जिस तरह अली डोगर कर रहा है, देखो जी पता लगता है कि शौक कर रहा है, अपनी जात तो शौक करता है। वो मामा हफ्तों मारा तो हटता नहीं, पहला सीजन उदों भी तो हफ्तों मारिया, ऐदकी भी तेरा रौला मुकदा ही नहीं मामा। उन्होंने कबूतरबाजी पता नहीं किन्ने सिखाती, उस्तादी लवा दी, उस्ताद ने तेन उस्तादी दे दी फड़ के। मामा तेनों खोखा ने तेरा ना सही रखा सी कुंडियां धोने वाला, तू कुंडियां धोने वाला ही था, तेरा हक इन्ना की सी। पहले तू कुंडियां को 2-4 साल किसी अच्छे उस्ताद दियां धोंदा, फिर तेनों किसी पासे लैके आते। अम्मा 36 टैंपरेचर के 36 कबूतर मार दिता ही बढ़ गए, एडा तो तू वड्डा उस्ताद है, ठीक है। साढ़े भी उन्ना ही तरह के कबूतर बैठे ने, तो अल्लाह के हुक्म नाल असीं तेनों उस दिन भी चैलेंज किया कि सवेरे डाला है, तो तेरे कोलों उस दिन ही कबूतर मार गया, फिर तू कहदा उस्ताद है? एवें अपने उस्ताद के नाम लिखी लाई जाना, मैं खरीद के मुरसा बनाई जाना कि इनू भी गरीब नूं मुरसा बना लिया, पैसे ला के कर लिया। एक वो सियालकोट वाला किया गरीब, एडा कि तू बगैरत उस्ताद पाया गया। अपने शगिरद बेटिया बजा होंगे ने, शगिरदां दे घरां दे उत्ते नज़र तो रखना, एडा कि गलीज ते बगैरत बंदा तू, मैं तेरे नाल दा बंदा नहीं वेखना। वो नाल जनाना जिहा पिछे करदा रहना, कमेंटी करदा रहिंदा वो बांदर जिहा, ठीक है। वो विआह तो वेला आई, तू भी दुआवां कर मामा, वो जट ने पैसे भेजते तो विआह हो गया, नहीं तो मामा छड़ा ही मर जाना सी तू भी, ठीक है ना। ਉਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਤਿਆ ਜਾਂ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਨੇ, ਭੌਂਕੋ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈਗਾ ਮਾਮਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਪਾਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੋਦਣ ਨੇ ਮਾਮਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ YouTube ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਈ ਦੀ ਏ, दड़वी चलाई दी है, मेहनत करी दी है। मामा तेनों पता ने बीको मिल चलाया मुबशर जट ने कि बस उतों मशीनों की कमाई लई जानी तो घर कट्ठी करी जानी, तो साढ़े कोल इहो जिहियां कमाइयां नहीं गईयां।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾ ਕੰਜਰਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਜਰਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਕੰਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਰੋਲਣ ਡਿਆ ਮਮਾ ਭਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਈਏ ਉਹ ਵੀ ਗਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਭਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰਾ ਨਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਰੱਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜੱਟ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਈਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਬਦਨਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਜੇਠ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਹੀ ਹਾੜ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਹੀ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬ ਸਮਝ ਬਾਗ ਵਹਾਈ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਛਟਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਂਗਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਬਸ ਸਕੂਨ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹਸਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੇ ਮਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹਸਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਕੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਿਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੱਦੀ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਜਾਏਗੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਮਾਮਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਇਹ ਜੱਦੀ ਜੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੋਂਗ ਬੋਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਜਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਵਰ ਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂਗਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਤੂੰ ਖਾਨਾ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਣਾ ਜਾਣਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਭੱਜ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮਾਮਾ ਲੰਗੜਿਆ ਮਾਰ ਠੁੱਡੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋ ਲੰਗੜੇ ਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ 3 ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਲੀ ਬਾਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਜੀ ਲੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰੋਪੇਗਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਮੈਂ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਓਏ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਓਏ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मेरे साथ हमारी चीनी माती का टाइम नहीं दिया हाँ, इन्होंने अब ठीक है ਉਹੀ नहीं ਜਿੱਤ दिया। ਕੇ ਅਗਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬੈਠੀ अगली बाजी वही जीत के बैठी ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਨਵਾਕਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰਾਸੀਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਰਾਸੀ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਜਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਆ ਭਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੈਲੀਵਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਾਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਜਿਦ ਭਈਆ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਮਦਾ ਟੱਕਰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਜਿਦ ਜੱਟ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਮੁਗਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਵੇਦ ਮੁਗਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾ ਯਾਦ ਇਹੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਫੂਸਲੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਮਮਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਸਾਸੀ ਸੁਖੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਐਡਾ ਕਿ ਤੇਰਾ अच्छा कैलिबर हैगा। ਤੇ ਬਾਕੀ अल्लाह पाक खैर करे दोस्तों। बाकी जी दोस्तों हमारा जितने भी कबूतरबाज शौकीन हजरात है ना, हमारे इधर उपरा सदर ऑलमोस्ट जितने भी कबूतरबाज कंट्री में हमारे ये लाहौर में पंजाब में है जो कि क्योंकि साडा पंजाब च गिनिया जाता है, लाहौर दे विच ही कबूतरबाजी सारी होंदी है। मैं उन्होंने अगे कर्ज करांगे उस्ताद जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ शौक मत करो, इंतहाई गंदा बंदा शौकीन बंदा है। कहते ना बाजी ला के ना समझो तुसी हरे जे, ठीक है ना, कोई पता नहीं लगना कित्थों कबूतर वजना है कित्थों नहीं मरना। पहले जेठ दे विच अली भाई बैठे, अली भाई इधर आ जाओ जरा आप भी, आपका भी आज इंटरव्यू ही है, भला क्यों उदों होया सी असीं तुहानूं नहीं सी बोले। अली भाई पहला कबूतर पहली बाजी में जब जेठ में कबूतर बैठा 7-4 में इनका कबूतर बैठा उड़ गया। कबूतर पहले भी कबूतर आया 0 से, मतलब कबूतर पे ही बैठ के आया। मैं तब भी साजिश शाह ने बताया, सारे ने प्रेशराइज करता। कितने बंदे थे उते? थे 14-15 बंदे जो साजी एक मारा या बंदा उते की कर करेगा। मैंने तब भी कहा कबूतर उड़ते नहीं है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ 7:15 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਉਹ ਮਾਮਾ ਲੋਹਾ ਖਾਂਦਾ ਲੋਹਾ ਖਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, 14-15 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ ਏ, ਉਹ ਠਪਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣ ਕੇ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਹਲਫ ਥਾ ਲਿਓ ਕਬੂਤਰ ਉੜਤੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਹਲਫ ਥਾ ਲੈ ਮਰਾਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। ਕਬੂਤਰ ਉੜਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈਗਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕਸਮ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। और अगर इस पूरे लाहौर च अगर इस कबूतर को कोई देता है और इधर सुनो, और कबूतर ना ध्यान था इधर, हाँ ध्यान ऊपर ध्यान नहीं था, कहना मेरा कबूतर इधर से आया था, हेलो मेरा चपड़ा कबूतर इधर से आया, सलारा कबूतर पहले ही पता है इधरों आना है, इधरों आया था तो इधरों आया कबूतर आया इधरों ही है। हाँ जी कबूतर जिस तरह जहाँ से कबूतर छोड़ना है ना वो 33 वाले पास है, जिस तरह आपका दार नहीं है, जिस तरह उधर लाइन तो पास है, लाइनों तो बात है ध्यान से उधर जाना। मेरा कबूतर कोई बैठे ना बैठे, वो कबूतर बैठे था। हां जी गाने की ठीक है ना, मत वो कबूतर उधरों आया, कबूतर आज बैठा है अंधेरा, सारे हर बंदा छत पर था, इसने कबूतर जाल दे बैठा है, ताली मारी। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਡਾ ਹੀ अगर सारी बताओ ताली मारी इसने, कबूतर इंज उड़ा नाल जाल चिमड़ गया। हां तो 7 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਖਵਾਨਾ ਮਮਾ ਐਦਕੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ 7:15 ਭਾਗੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਦਕੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੁਨਸਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਹਟ ਜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਬਨੋਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ कबूतर 9 नहीं बजाए, नहीं बजाए। हाँ जी गाल की और इतना होता वो कबूतर अगले दिन अगली बाजी फिर 7 बजे बैठता ना, फिर मजेदारी थी, 2-2:30 बजे बैठता, फिर मजेदारी थी। मेरी बात सुने अब मैं ना व्यूवर से बात ये करता हूँ, हमारे कमेंट्स खोले हैं क्योंकि हम भाई। हाँ जी ऐसी कमेंट खोले ने जिंज मर्जी चंगे बुरे करो, कोई गल नहीं की। अगर ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। व्यूवਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਜਾਲ ਨੇ। हाँ जी बाकी जी आप भला क्या बात की जदी भाई, पहले बाजी टेम्परेचर 43-44 टेम्परेचर दिया, हमारे 1:30 बजे कबूतर बैठते सीधे नहीं हुए, ठीक है ना। वो 14 दिन कबूतर उड़ते आया, मजाल कबूतर फ्रेश कबूतर, जिस तरह कबूतर बाहर है कबूतर 12 बजे 100% मैं पैरों ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ओ यार 2-3 दिन नहीं ਬਜਾਏ ਕਬੂतर ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਵਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਰਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਆ ਉਹ 2 ਜਾਲ ਹੈ ਬੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਜਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੱਕਦਾ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ
ਥੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀਵਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਲੱਗੀ- ਕਬੂਤਰ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਡਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਡਾਂਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਡੱਕਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਉਹ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਗਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਪਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ ਫਲਾਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਫੜ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਘਰ ਵਾੜਨ ਦੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾੜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਵਾੜੀਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਵਾਰਸ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ। ਵੜੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੜੇਗਾ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਛੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈਗਾ, ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਵੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫੇਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੀ fake ਮਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਂ। 10 ਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਤੇ ਚੜਾਣਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ- ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾਣੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੜਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਲਾ ਲੈ, ਫਲਾਣਾ ਲਾ ਲੈ, ਢੀਂਗਣਾ ਲਾ ਲੈ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਵਾਣੀ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੜਵਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਸ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਛੜਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਨਈਮ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਈਮ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਖਰਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਆਖਰਤ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਿਓ। ਸਾਡੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਜੇਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਫੇਰ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸਲਵਾਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਮੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 250 ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ 250 ਦਾ ਪਜਾਮਾ। ਪਜਾਮਾ।
ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ 250 ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖੋ 250 ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੈ रक्षा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯੂਕੇ ਸੇ ਜੀ ਹਮੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਜੇਬੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਲਫਣ ਕਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜੱਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਸਮ ਜੋ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਤਿਲੇ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਾ ਪਲਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬੈਕਅਪ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਾਮਾ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕੀ ਪੈਦਲੋਂ ਪੈਦਲ ਲਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੋ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵੇਚੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਔਕਾਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜੱਟ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਡਾਂਡੇ ਵਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਐਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕੱਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੜਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕरेगा। स्टार्ट। बाकी जी दोस्तों, हमने तो जो पैगाम देना था दे दिया। जट साहब भी अब आ गए हैं, बड़ी देर हो गई है, बैठे जट भी आ गया। ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਵੀਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉਲਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਸਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉਲਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, 4 ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲਵਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਜਿਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੱਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਲਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਰੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਬਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੇਠ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇਦੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੋਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕੋਈ 20 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੁਤਲਕ, ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ। ਜੋ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਰੇਕ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਦੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨ, 2 ਸਾਡੇ ਬੈਨ, 2 ਨਿਊਟਰਲ ਬੈਨ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ,
ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨੇ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੰਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਪਿਓਾਂ ਬਜਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਯਾਸੀਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਆਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਆਂਦੇ ਆ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਆਪ ਕਟਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਡਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਡਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਅਸੂਲਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਿਬੇੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਣੀ ਤੂੰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸੱਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਈਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਡਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਬੋਰਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਚਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਾ ਹਤ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ? ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਸੱਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ। ਤੇ ਬਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਰੂ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਓ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਲਵਾ ਸਕਦਾ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਛੱਤ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਮੁਨਸਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ 6 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੂੰ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਤੂੰ ਜੇਠ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਵਿਸਾਖ ਹਾਰੇ ਆ, ਜੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਗਮਕੋਟ ਛਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਮੁਨਸਫ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਪਈਆ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਰਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਣਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰੋਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਟੈਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਈਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 10 ਬੰਦੇ ਭਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿ ਭਾਈ ਗਲਤ ਲੂਜ਼ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਯੂਕੇੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਯੂਕੇੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਈਏ, ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ 4 ਨੇ 3 ਨੇ 2 ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, 2 ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵਾਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਵਾਈ। ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਆਪੇ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਦਰ ਧਰਮਪੁਰੇ ਚ ਵਾਹਦ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਖੂਬੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਬਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ 7 ਵੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ 6 ਵੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ 5 ਵੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਧੋਬਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ 5 ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 5 ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਡੱਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਐਤਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚਾਹ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਲੱਭਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜੀ ਪੈਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਦੀ ਘਾਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਕਰੇ। ਤੈਨੂੰ 2 ਅੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਨਸਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੂਲਨ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੇ ਬਿਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਨਸਬ ਨਾ ਲਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪੱਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਤੂੰ ਲੱਲਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 2-0 ਤੈਨੂੰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ 4 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ 4 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਗਾਂਡ ਦਾ ਗਾਂਡੂ ਹੋਈਏ, ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਗਾਂਡੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਗਾਂਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਟੈਕਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਈ ਆ ਬਾਜੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਲੈਣ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਤਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਢਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ।
ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਧੰਮਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਓਏ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਈਡ ਜੱਜ ਟੱਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਦੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਫੁੱਦੂ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਘੋੜਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਫੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਖੋਖਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਖੋਖਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜੇਠ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰਾ। ਮੁਨਸਲ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਭੱਟੀ ਡਰਿਆ ਆ, ਭੱਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾजिश ਕੋ ਡਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਰਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਧਕਾਰੀ ਆ।